ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಬಹುಜನ ಹಿತಾಯ ಬಹುಜನ ಸುಖಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಉಡುಪಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರುವ ಮೀರಾ ಪೈ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ನ್ಯಾಯ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದಂತಹ ಮೊತ್ತದ ಪಾವತಿಗೆ ವಿಳಂಬಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ವಿಳಂಬಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಸ್ತುವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂದಿನ ಬಹುಜನ ಹಿತಾಯ ಬಹುಜನ ಸುಖಾಯ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಇದೀಗ ನೋಡೋಣ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶಾನುಭೋಗ್ ಅವರ ಸಮಕ್ಷ. टीवी तमाम स्पंदन टीवी सर ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು Rajiv. I'm not from here. Okay. Kerala. You are from Kerala. Oh, I just want to know about this Meera Pai case. How Meera Pai case? Yeah. Actually, no, wait. I will not be able to give a this thing without my official this thing. Okay. I cannot give an interview like this. Okay. I have to get permission from their regional office. Only then I will be able to. I just not today given a reply to them. After consultation with our TPA, that I have given now. Okay. This interview I will not be able to give. Actually, what happened? What happened is that this case is being handled by TPA, third party administrator. Okay. And as per the policy conditions, hospitalization is required. Hospitalization, in this case what has happened is that I only 3-4 days back only got this file. Okay. This lady had this macular degeneration problem was there. And as per our conditions, policy conditions, this what treatment can be taken as OPD, that need not be taken as hospitalization. So that is the stand our TPA has taken. Okay. And in this case, this Lucentis and 2 medicines were there. So those were administered, this could have been administered as OPD. That is what they were saying. Okay. But you have paid this 2001 that and is what happened. 1000. Part of it was this one surgery was there in that. That surgery amount was paid. No, don't you think it is all included without this 80,000? Only paying 3,000. Yeah, being a senior citizen, don't you think it is? Yeah. No. Actually, this is and the administration of the 2 drugs, Lucentis and Aventis, they had said it is possible on OPD grounds, and they repudiated the claim. And then she gave representation to us. And then we took up the file again, and meanwhile the Human Rights Foundation also gave a representation. She approached them, so we took a call for the file from TPA, and we had a look at it. So it was TTK, and they had mentioned very clearly in their records that it is a matter that it could be done on OPD basis, and so claim is not admissible for that administration of those 2 drugs. But there was one eye surgery also in that laser treatment that they have allowed. So out of some 88,000 rupees, some 7,000 rupees have been allowed. They have treated laser treatment, they have allowed with hospital expenses. Okay. Now what happens is that they have taken it up, and in fact one Mr. Raman from Spandana TV, he is here. And he wants to know what has happened, why this claim has been rejected. Now I told him as per our procedure, now this grievance department in HRO will review the matter, and I am given that address already in the reputation letter, and he is taking your number, and he will call you. No, when it is today it will go, maybe tomorrow it will reach. By registered court I am sending it. Thank you. Because they can take it up only after I give you this proceed, letter. you forward it.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿರ್ತದೆ. ಹೀಗೇಕೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶಾನುಭೋಗ್ ಅವರ ಲೇಖನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆಗಿದ್ದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶಾನುಭೋಗ್ ಅವರ ಬರಹ ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸೇರಿದ್ದರೂ ಆ ಬರಹ ಅಥವಾ ಅನುಭವ ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲಾರದೆ ಸೊರಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವು ಏನಿತ್ತು, ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದು. ಈಗ ನೋಡೋಣ ಹೀಗೇಕೆ. ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದವರು ವೃದ್ಧರಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಕೈ ಚಾಚಬಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇರುವ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ 4 ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯೂ ಒಂದು. ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟಿ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸತಾಯಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಮೂಲ ತತ್ವವನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಏನೆನ್ನಬೇಕು? ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳ ವಿಮಾ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕಬಳಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ದಿವಾಳಿಯಾಗದೆ ಮತ್ತೇನಾಗಬೇಕು? ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಳ ಒಪ್ಪಂದಗಳೇನಾದರೂ ಮಾಡಿರಬಹುದೇ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ರೂಪಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ನೀಡುವರೇ? ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶಾನುಭೋಗ್ ಅವರೇ, ಹೀಗೇಕೆ ಅನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನದ ಬರಹದ ಯಥಾಪ್ರತಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವು ದೃಶ್ಯರೂಪವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಆದರೂ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಹುಪಾಲು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನೆಸಗಿವೆ, ಮೀರಾಪೈ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿವೆ ಅನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಬರಹದ ಧ್ವನಿ. ಇದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಬರಹದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಚಾಟಿ ಏಟಿನ ರೀತಿಯ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಮಾಡುವ ಅಪ್ರೋಚನ್ನೇ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರ ದೂರು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ, ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ದೂರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರ ನೀಡಿದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಪಾಲಿಸಿಯೇ ಇದ್ದರೆ, ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂತಿಂಥದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವರು ಬರೆದು 3.5 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಆದರೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು. ಬೇರೆ ಯಾವ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು. ಎರಡನೇದು, ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸರಕಾರದಿಂದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸದೇ ಇದ್ದುದು ಎರಡನೇ ತಪ್ಪು. ಏನೋ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು, ಆವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಇಂತಿಂಥ ದಿನ ಬೇಕು. ಈಗ ಯೂಶಲಿ ನಾವು 15 ದಿವಸ ಕೊಡ್ತೇವೆ, 10 ದಿವಸ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಜಿಯೋ ಹೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 1-2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು 3.5 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅದು ಅವರನ್ನ ಕಾದ ನಂತರ ನಾವು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಇನ್ನೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇನ್ನೂ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೀಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಊಹೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪತ್ರ ಹೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪತ್ರ ಹೋಗಿ ಸರಿಸುಮಾರು 3 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಥವಾ 3 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸ್ತೇವೆ, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂತೆಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ಫ್ರಂಟೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅದು ಹಾಗೆ ಮುಳುಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಧೋರಣೆ ಇರಬಹುದು.
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಯ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆ ತತ್ವವನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಪಾಲಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾರು ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆಯಿತು, ನಾವು ಪತ್ರ ಬರೆದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ವಾಪಸ್ಸು. ನಾವು ವಿಷಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಾವು ಎಣಿಸಿದ್ದು TTK ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಣಿಸಿದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಕೂಡಲೇ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, ಪುನಃ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾದದ್ದು ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ಆಗಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೀರಾ ಪೈ ಅವರು ಅವರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವ್ರು ಆನ್ಸರೇ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವ್ರು ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಇವ್ರು ಕ್ಲೇಮನ್ನು ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಯಾವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದರು. ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಆದರೆ ಅವರ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಇವರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ತಾನು ಮಾಡಿದ 8 ತಿಂಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಇವರಿನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ 2 ಕಾರಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಅಂತ. ಹೌದು, ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ಮಾಹಿತಿನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ಬೇರೆ ಕೇಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಂದಲೂ ಮಾಹಿತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಪಿನಿಯನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವರಿಂದ ತಪ್ಪು ಅಂಥೇಳಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಲೇಖನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಹುಪಾಲು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಮುಂದುವರಿತವೆ. ನನಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಆದ ನಷ್ಟವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡುವಂತಹ, ನಾನು ಏನನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ ಹೇಳಬಲ್ಲಂತಹ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಬಹುಶಃ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ವೇ? ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು? ಇಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ ನಷ್ಟ, ದಿವಾಳಿ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಈ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪೇಮೆಂಟೇ ಆಯಿತು, ಈ ರೀತಿಯ ಗೋಳುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಲೇ ಇರ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಗದಿಯಾದಂತಹ ಮಾನವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಕ್ಲೇಮ್ ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಸತಾಯಿಸುವುದು ಯಾಕೆ? ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನೆವನಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಯಾಕೆ? ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶಾನುಭೋಗ್ ಅವರೇ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮುಕ್ತತೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪುವುದು ಯಾಕೆ? ಒಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆ ಸತಾಯಿಸುವುದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬಹುಜನ ಹಿತಾಯ ಬಹುಜನ ಸುಖಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿರಾಮ.